ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ PTN 24 ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਰਾਵਲ ਹੈ ਜੀ। मैं मोगा तो बिलोंग कर रहा चढ़ते पंजाब तो इंडिया तो। अच्छा तो इधर पाकिस्तान आकर तो सानू कैसा लग्या, किहो जिहा महसूस होया इधर आकर? बहुत वधिया लग्या। गुरु धामां दी असीं यात्रा कीती है। लग्या ही नहीं कि असीं किसी उपरे मुल्क च आए हैं। साडा ही लहजा, साडा ही वो पंजाबी कल्चर, उही साडा खाना बाना उही, और इन्ना ज़्यादा प्यार मिलिया कि मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो दस्या जाता कि पाकिस्तान विच कि थोड़ा ड्रॉ पाया जाता है कि काफ़ी इधर परेशानी होंदी आकर ड्रा पाया जाता कि क्या नहीं जी, कोई परेशानी नहीं हुई साड़ी तो सगों इत्थे जो हैल्प है पंजाब पुलिस के जवान जिहड़े वो भी कर रहे हैं। जो असीं वाघा तो असीं अपना एंटर हुए हैं इमीग्रेशन टर्मिनल तो, और साडे वास्ते उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने और मुलाजम सानू आप वो सानू कड़ा प्रशादा लंगर और छबील मिठे जल दी सानू वो छका रहे सीगे। ते इधर तुसीं आकर किधर किधर तुसीं विजिट कीता ते किहड़े थां तुसीं गए हो? जी असीं इंडिया तो जो असीं लाहौर तो असीं डायरैक्ट असीं सानू लै गए ने पंजा साहब तो असी जियारत करते जी। वापसी असी ननकाना साहब की है जी। ननकाना साहब तो बाद जी करतारपुर साहब, डेरा साहब लाहौर, और इतने गुरुद्वारा साहब जिन्हें भी इतने है ने जी, सारे असी उत्थे जियारत करके जी। अच्छा तुसीं मैनूं ये दसो, जो कहा जाता कि गौरमेंट की तरफों इधर की गौरमेंट की तरफों तुसीं की कहोगे, कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई तो सानूं कोई दुख तकलीफ कोई परेशानी हुई होगी इधर आन के? मैं जी बहुत शुक्रिया करदा पाकिस्तानी गौरमेंट का, और इन्होंने इन्नी देख रेख की है। जिद्दां साडे पंजाब के गुरुद्वारे चढ़ते इंडिया के जो साडे लोग SGPC कर रही है, तो पाकिस्तान जी SGPC है वो भी गुरुद्वारा साहब की इन्नी, तुसीं करतारपुर साहब तुसीं खुद गए होंगे देखा होगा जी, क्या जी दुनिया का सारे नालों वड्डा गुरुद्वारा साहब है और आलीशान है। मैं एक गल कहने की हिमाकत करूँगा जी, जे किसी को बुरी लगे ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੈ। अच्छा तो सानू इधर आकर मतलब काफ़ी वधिया जिहड़ी साडी संगत जिहड़ी इंडिया बैठी है, तो तुसीं की कहना चाहोगे कि जिहड़ा सानू दस्सिया जाता है कि इधर आके काफ़ी ड्रो है, डर लगता है, ऐसा पाकिस्तान करता है कुछ भी, तो तुसीं इहदे बारे च की कहना चाहोगे? देखो जी मेरा ब्रदर जा रहा कनेडा, उस तो बाद मैं भी जाना है, पर मेरे ते जिहड़े 2 ठप्पे लगे हुए जी सिर्फ ओनली पाकिस्तान के लगे आ। मैं लोगों को दसना चाहना भी ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਥ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਇਹ ਡਰ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਨੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਦੇਣਾ। और देखो साढ़े नालों ज़्यादा लोग पाकिस्तान दे कनेडा अमेरिका बैठे वो किदां चले गए जी? उन्होंने तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मतलब ये जड़ा भी हाँ जी, कोई डर वाली गल नहीं, कुछ नहीं। असीं गुरु साहब दे लड़ लगे हैं। गुरु साहब सानू आपे जिथे तुसीं जाना चाहुंदे सानू इत्थे बुला सकते कनेडा अमेरिका। बहुत लोग मेरे नाल की बंदे आए ने जी, वो लवली भाजी का इंटरव्यू कर रहे थे, पक्खो के साहब भी कोल खड़े सी। पक्खो के साहब ने कहा जी मैं तुहाडा पासपोर्ट चुमना, वो कहंदे मैं 33 वारी पाकिस्तान आया ते कनेडा पता नहीं कितनी बार जाए जी। ये लोगों के मन च यह वहम डर है, वो मतलब वो कटना चाहिए कोई इदा दी। मैं अच्छा मैं हुण 2 बारी पाकिस्तान आ चुका जी। इस तो बाद तुहानूं मैं वीज़ा पक्खो के साहब नूं मैं तुहाडे PTN चैनल नूं मैं ठप्पा दिखाऊँ कनेडा का लगा हुआ दिखाऊँगा जी, फिर शायद तुहानूं यकीन लोगों को यकीन हो आएगा जी। तो तुसी अपने इधर मैं सुनिया तुसी अपने पुरखों दे गए, तो तुसी किहो जिहा लगा, तुसी पैदा किधर होए, तो तुसी अपने इधर पुरखों नूं विजिट करके आए हो? जी मेरा जन्म है जी मोगा का, डिस्ट्रिक्ट मोगा, और जिहड़े मेरे फादर साहब का जन्म है वो ननकाना साहब का। दादा जी का पिंड है जी कोट पीरां दा, ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट है, और दादी जी का पिंड है वार वटन, वो किसी अंग्रेज बहादुर अंग्रेज के नाम से रखा गया सी। और दादी जी की ख्वाहिश सी, दादी जी मेरी अज भी हयात ने, हयात मीनस अज भी जिंदा ने, 102 साल की एज तुरे फिरते हैं, उन्होंने एंड भी नहीं लगी। तो बड़े अज भी मैं किते बाजार च किते उन्होंने मिलना तो मेरे गले च खूंडी पा लेंदे आ भी किद्धर तुरा फिरदा। तो उन्होंने ही मैनू भेजिया है भी तू मेरे घर दे उत्ते मैनू उत्थों दी मैनू ननकाना साहब की मिट्टी लिया के दे, और जे मेरा घर लभ सकदा तो वो जी वाहिगुरू की कृपा है गुरु साहब गुरु नानक पातशाह जी की भी मेरा जिहड़ा साडा उत्थे घर आ गली च 5 घर सी, 4 घर तो जी वो सेल हो गए, उत्थे मस्जिद दे नहीं जगह कवर कर ली गई। पर जो मैं दादी नूं 6 महीने पहले एक मेरे मित्र ने राजा मोहम्मद साहब उन्होंने मैं बेनती की, मेरे नाल ग्रुप च ऐड ने, तो वो साडे घर जो उत्थे गए ने तो दादी नूं वीडियो कॉल ते मैं दिखाया, दादी जी ने वो ड्योड़ी तो वो जिहड़ा जी वो सारा ही बारी, क्योंकि उदों ड्योड़ियाँ कोई दादा ही ने जो इधर घर बनाया ना कि साडे ने उदों भी ड्योड़ी रखी सी, वो ड्योड़ी पछाण ली तो उपर जी कुंडे कब्जे उपर जो असीं गए चढ़े हैं तो दादी ने पछाण ले
ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕਤ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਾਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਛੱਡਣੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਉਧਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡਲੀ ਫੈਨ ਹੋ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ। ਜੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ 88 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਵੀ ਆ ਕਵਾਲੀ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਉਹ ਕੋਲੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਿਦਾ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਰਜ਼ਵਾਨ ਮੁਅਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਓਨਲੀ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਲਿਸਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਨਾਮ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੂ ਨੁਸਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡੈਡਲੀ ਫੈਨ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਕਬਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਜਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 97 'ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ 21-22 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਸੌਰੀ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਵ ਤੇ ਸਾਜਦਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰੇਵ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਸਾਜਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਕ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा दे राइटर भी डॉक्टर अलामा इकबाल साहब ने। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੱਖੋਕ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਫੌਤ ਮੀਨ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜੀ? 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਆਲੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੂਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟਲੀ ਗੱਲ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਜਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਾਏ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਵਾ ਔਰ ਦਿਆਰੇ ਇਸ਼ਕ ਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੇਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਜਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਲੰਗਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਫੋਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਇੱਕ ਆ ਗਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ US ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ, ਪਹਿਲਾ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਦਾ, ਜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਿਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਆ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੀ 3000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, 1100-1200 ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉਹ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ SGPC ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਧਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਰਸੋਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਛੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਯਾਤ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਯੂ ਆਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪਰੂਵਡ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਓਨਲੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਔਰ ਭਟਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਮਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਕਈ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਓ ਭਗਤ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, 8 ਤੋਂ 10,000 ਪੱਖੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੱਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ 10,000 ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, 8,000 ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਤਖਤ ਹੈਗਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਪੱਖੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਓ ਭਗਤ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਥਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਆਲ ਰਿਲੀਜਨਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਾਓ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆ ਕਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਮਾਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।